अफसरां दी की भूमिका रहेगी जो कोर्ट ने सारियां चीज़ां साफ करतियां ने? मसला यह है भाजी जी, कोर्ट ने तो करतियां ने, पर स्कूलों की ते अफसरां की जिहड़ी मिली भुगता ਉਹਦੇ चलते हुए जनता की सुनवाई नहीं हैगी। कोर्ट का काम होंदा है एक ऑर्डर करना, कोर्ट ने ऑर्डर कढ़िया मगर उन्होंने अप्लाई किन्ने कराना है, उन्होंने अप्लाई कराने ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिवें ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੀਓ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਲਾਲੀ ਈਟਿੰਗ ਆਫਿਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, पेपर नहीं लिते जा रहे 8वीं के बच्चे दे, वायलेशन ऑफ कोर्ट है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, मगर क्या डीईओ या डीपीआई ने स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लिता नहीं। डिपार्टमेंट को खुद डेफिनेशन नहीं की, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया फी एक्ट दे विच ट्यूशन फीस नाम का कोई हैड ही नहीं है, कोई क्लॉज ही नहीं है, तो उस तरीके नाल डिपार्टमेंट को अपने को कुछ नहीं है तो डिपार्टमेंट बाकियों नूं की अपना करेगा। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੇਜਿਆ ਪਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਡੀਪੀਆਈ ਤੇ ਡੀਓ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣੇ? कोरोना काल च फायदा तो की कराना सीगा, साडे बच्चों के कैरियर बर्बाद कर दिते इन्हां लोकां ने। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਤਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਡੀਈਓ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਡੀਪੀਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। इंदिरा के टाइम ते इंदिरा गांधी के टाइम ते नारा चलिया सीगा ना, गद्दी से उतरो जनता आई, इस तरीके नाल फिर नारे चलणगे, गद्दी तो उतरो जनता आई। सत श्री अकाल जी, डेली पोस्ट पंजाबी तुसीं देख रहे हो। तो जिवें फीस का मसला असीं देखा सी पिछे जे, दुबारे फिर उही फीस के मसले नूं लैके परिवार रोंदे हुए नज़र आ रहे हैं। ਇੱਥੋਂ तक हालात बन चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने घरों के समान बेचने शुरू करते। ये उदों तो सुनते होंगे सीगे कि जदों नशेड़ी आपदे नशे की पूर्ति वास्ते घर के समान बेचते हैं, पर अज बच्चों की पढ़ाई इन्नी महंगी कि आखिर पूरे सिस्टम ते सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरह के नाल सिक्ख्या नूं लैके नीतियां नवीं बनदियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਗ ਗਏ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਹੱਲਾ ਸੀ। कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं, कोर्ट ने काफ़ी चीज़ा स्पष्ट करती हाई कोर्ट ने, फिर उस बाद कहते हुण सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए, तो फिर हुण मसला कित्थे रह गया? अफसरां की की भूमिका रह गई जो कोर्ट ने सारियां चीज़ां साफ करतियां ने? मसला यह है भाजी जी, कोर्ट ने तो करतियां ने, पर स्कूलों की ते अफसरां की जिहड़ी मिली भुगता ਉਹਦੇ चलते हुए जनता की सुनवाई नहीं हैगी। जनता नूं कानून तो मिल गया, ऑर्डर तो लागू हो गए, पर वो ऑर्डर जिहड़े ने स्कूलों ते एप्लीकेबल कराउण दे लई जिहड़े स्कूल सन, वो स्कूल जिहड़े ने थोड़ी अफसर ने जिहड़े ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿਠੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਤਾਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਡੀਈਓ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਡੀਪੀਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। सोनू जी एक चीज़ होर दसो कि जी बच्चों को लैके जो हम फीस का रेड़का मुक्या क्यों नहीं है? कोर्ट की जो इंटरवेंशन होगी, कोर्ट ने ऑर्डर करते कई तरह के, स्कूलों के भी कई चीज़ा पक्ष च गई ने, परिवारों के भी गई ने, तो उस तो बाद भी एडी दुचित्ती क्यों खड़ी हुई है कि अज फिर तुसीं कह रहे हो भी समान बेचने पै रहे हैं, फीसां भरन वास्ते स्कूल अगे गल सुनन नूं तैयार नहीं, बड़ी तरह दी गल्लां होर आउंदियां ने, जलीलपन हुंदा किते ना किते परिवारां दे। सर एवें है जिवें हिरदेपाल जी ने तुहानूं दस्सिया, क्या है कि देखो कोर्ट का काम होंदा है एक ऑर्डर करना, कोर्ट ने ऑर्डर कढ़िया मगर उन्होंने अप्लाई किन्ने कराना है, उन्होंने अप्लाई कराने ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिवें असीं तुहानूं पहलां दस चुके हैं, असीं तां क्लीयर जी गल है डीओ ऑफिस का नाम बदल के कर दिता दलाली ईटिंग ऑफिस, क्योंकि ये लोग साढ़े को तो कुछ लै नहीं सकते, साढ़े को मिलना की है बेचारियां को, गरीब बंदे हैं सारे ने, सारे पेरेंट किन्ने मालदार ने, मगर जेडे वड्डे वड्डे प्राइवेट स्कूल वाले बैठे इन्हों को इन्हों जो भी मिलता होएगा, ठीक है ना, जिदे करके किसी भी स्कूल के अगेंस्ट कोई भी देखो असी कई एविडेंस दिते, असी सेंट स्टीफन स्कूल के खिलाफ एविडेंस दिते कि जी उन्होंने फीस हाइक किस तरीके नाल की, मगर उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिता गया, किसी भी स्कूल के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिता गया। जिवें आपां तुहानूं उपर दस्सिया कोर्ट ने क्लीयर किया कि भाई कोई भी किसी भी बच्चे का नाम नहीं कटिया जा सकता, किसी भी बच्चे का पेपर 'चों रोकिया नहीं जा सकता, पेपर नहीं लिते जा रहे 8वीं के बच्चे दे, वायलेशन ऑफ कोर्ट है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, मगर क्या डीईओ या डीपीआई ने स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लिता नहीं।
ਆਪਾਂ ਜਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो उस तरीके डिपार्टमेंट को अपने को कुछ नहीं कहा तो डिपार्टमेंट बाकियों की अपना करेगा। डिपार्टमेंट ने लोगों को मिसगाइड किया है। मैं एक चीज़ कहना, मैं डिपार्टमेंट से क्लीयर ब्लेम लगाना है, मैं क्लीयर सरकारों उत्ते ब्लेम लगाना है कि इन्होंने सानू लॉलीपॉप दिता। कारण क्योंकि अगर तुहाडे कोल यह चीज़ ही नहीं सीगी तो तुसीं सानू लोकां नूं क्यों कहा? असीं पहलां भी तो मार के या जिस तरह भी पैसे भरते सीगे ना, असीं भरते रहंदे, किसी भी तरीके भरते, भावें कुछ वेच के करते, कुछ करते, मगर चूंकि इन्हां लोकां ने सानू आश्वासन दिता कि भी हाँ तुहानू यह चीज़ दे वास्ते आपां तुहानू फायदा करवा देंगे। इस कोरोना काल दे विच कोरोना काल च फायदा तो की कराना सीगा? साडे बच्चों के कैरियर बर्बाद कर दिते इन्हां लोकां ने। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਕਿਤੇ? सर अगर डिपार्टमेंट वाइजली गल की जाए तो राइट टू एजुकेशन उन्होंने पता ही नहीं है, आरटी का उन्होंने पता ही नहीं है। जो उन्होंने आरटी का पता हो तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से काम करन, ठीक है ना? उन्होंने इस चीज़ का पता ही नहीं है। बाकी रही बच्चों के भविख की, असीं खुद इस चीज़ के वास्ते चिंतित हाँ। साडा आह्वान यही है कि भी जेडे पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स को असीं यही आह्वान करांगे जो हो सके तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों चों कढ के सरकारी स्कूलों च पा लैण। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? सर माँ बाप जो सानू लगता है कुछ हद तक तो सानू भी लगता है कि कुछ प्रेस्टीज इशू भी है। कई पेरेंट्स को प्रेस्टीज इशू हो जाता है कि हाँ आप यह नहीं शो करना चाहते कि असीं गरीब हो गए। देखो तो दो चीज़ें रहणगियां, ਜਾਂ प्रेस्टीज इशू रहूगा ਜਾਂ पढ़ाई रहूगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुसी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस तो इलावा एक चीज़ होर है कि भी जिहड़ी तुसी गल कीती कि भी सरकारां नूं खुद कुछ कदम चकने चाहिए ने कि जिहड़ी पहली चीज़ है वह सरकारी स्कूलों नूं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी स्टडी प्रोवाइड की जाए। दूसरी चीज़ जिहड़े सरकारी स्कूल ने, सरकारी स्कूलों वास्ते जिहड़े नॉर्म्स बनाए गए हैं, जिवें सरकारी स्कूलों वास्ते नॉर्म गए, मैं तुहानूं नोटिफिकेशन च दस दांगा, नॉर्म क्लीयरली गजट विच लिखा है नॉर्म है कि भी सरकारी स्कूल नूं अपनी बैलेंस शीट वैबसाइट के उत्ते अपलोड करनी। गजट च लिखा है, भारत के संविधान च लिखा है चीज़ एक्ट के अंडर, ठीक है ना? मगर क्यों नहीं कर पा रहे? प्राइवेट स्कूल अपलोड क्यों नहीं करते? क्योंकि सीधी जी गल है, यह साडे जिहड़े सरकारी अफसर ने इन्हां दी नपुंसकता दे करके, इन्हां दे हिजड़ेपन दे करके यह नहीं हो पा रहा। जे इन्हां विच जान होवे, इन्हां च गुरदा होवे ते यह चीज़ अप्लाई किवें नहीं करवा सकदे? ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 38 ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ +1 ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸਲੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ फिर दोपहर में उधर जब छुट्टी टाइम तो आधा घंटा पहला उत्थे पहुँच गया। मैं उत्थे मार्केट में पूछा, मैं कहा स्कूल कैसा है? कहते सर कैसा तो मतलब सरकारी स्कूल कैसे होंगे थानू भी तो पता ही है। मैं उत्थे उन्हां दा एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा सीगा स्कूल का ही, मैं उन्होंने पूछा, कहना सर असीं क्या कह सकते हैं स्कूल बारे? कहना तुसीं माहौल देख लो कैसा है। इस करके असीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं जी। ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है जी स्कूल नूं डिसिपलिन ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ।
जब प्राइवेट का नहीं कर रही कुछ, वो सरकारी का कितने कर दूगी जी? तुसी कुछ भी देख लो, सरकारी का क्या हाल है जी, कोई चीज़ देख लो सरकारी दी। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੇਜਿਆ ਪਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਡੀਪੀਆਈ ਤੇ ਡੀਓ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਣੇ? ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ तमाम ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਕੂਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? सर ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜੀ? ਤੇ ਜਦ ਸਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मन की बात पता नहीं क्या अपना मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर जी ने बोलिया सीगा, कहना भाइयों बहनों ये तुम्हारे भाई हैं, उनसे किराया मत लेना। आही गल हुई थी सर। अज क्यों उन्होंने तो किराया सी नहीं है ना, सत्ते तुसी ले रहे हैं, अपना टैक्स सारा लिया, इनकम टैक्स रिटर्न जुन्ने भी है, सारा कुछ लिया, किसी की कोई EMI नहीं रोकी इन्होंने, सारियां लईयां इन्होंने। वो क्या गल है जी, असी लईए ना है क्यों? साडे को हराम की कमाई है। सवाल ये खड़ा हो कि जो पूरा सिस्टम जो हो गया, तुसी देखो ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਲਮਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਦੇ ਲਮਕਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। डॉक्टर बाबा राव अंबेडकर साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। सानू इस वेले वही लोड़ है, सानू वही बनना पएगा। आई नहीं वही, जिस दिन असी वही बन गए यानी कि हम बन जाएंगे, उस दिन मसले का हल असी अपने आप कट लांगे। जी सरकारां दे वास्ते नहीं होएगा, असी अपने आप कट लांगे। सारे परिवार ने जिहड़े फीस भरी भी जा रहे हैं, फिर वो लोगों को कोई आपत्ति नहीं इस चीज़ तो, क्योंकि उन्हां च बथेरा गरीब तबका भी हैगा। खैर ऐसी भी देखते हैं जिन्ना कि कई जनरल लोग हैगे ने, मिडल क्लास हैगे ने, वो भरी जा रहे हैं फीस। वो कहते किता की जाए, या तो उन्होंने कोल मजबूरी आ, या फिर ये आया वो कहते सिस्टम इहो जिहा बन गया तो असीं उहदे च ही हो जाइए। वो लोग किवें नाल होणगे? सर एवें है अज की डेट च मैं तुहानूं यह श्योरिटी देण नूं तैयार हाँ, जिस वेले साडियां मुहिम चालू होएगी तुसीं खुद ही देख लोगे कि PM ऑफिस नूं, प्रधानमंत्री जी नूं, गवर्नर साहब नूं या CMs नूं, अलग अलग स्टेटां दे CMs नूं किन्ने ताले जांदे ने। इस तो तुहानूं पता लग जाएगा कि दुनिया कितनी दुखी है। कारण यह है कि बंदे क्या है कि निकलना नहीं चाहते, बंदियां नूं डर लगता है, किसी नूं यह डर होंदा कि सरकार सानूं अंदर ना कर दे। देखो अज की डेट च हर बंदे दी अपनी मजबूरी है, उहदे वास्ते पहला अपना टब्बर है, अपना परिवार है, क्योंकि पहले ही हालत खराब है लोगों की, खाण नूं पूरा सूरा मिल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कोरोना काल तो बाद तुहानूं चंगा भला चाहने ने कि भी इस वेले कारोबार किस तरह के होए पे ने। लोगों के कारोबार बिल्कुल अद्धे तो भी थल्ले चले गए ने। लोगों नूं यह है कि भी सीधी जी गल है, सानूं किसी तरीके नाल कितों राहत मिले, ठीक है ना। सरकारां जे राहत नहीं देणगियां ते इह जिहड़ी मुहिम असीं शुरू कर रहे हैं, इस मुहिम के थ्रू लोग खुद सरकारां नूं चेतावनी देणगे कि सीधी जी गल है, जिवें नारा एक चलिया सीगा जनता आई, इंदिरा के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे नारा चलिया सीगा ना, गद्दी से उतरो जनता आई। इस तरीके नाल फिर नारे चलणगे, गद्दी तो उतरो जनता आई। बिल्कुल हुण देखना है कि आखिरकार जब इस तरह दी गल्लां शुरू हो गई तो इस तो बाद कोई मसले का हल होगा, क्योंकि मसले का हल बेहद जरूरी है। जवाकां दी भविख दे नाल जुड़िया होया पढ़ाईयां ने जदों तक नहीं होणगियां तो आखिर पढ़ूगा लिखूगा किवें ते वधूगा किवें, ये नारे दिते जांदे ने, पर होऊगा किवें सारियां चीज़ां
ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਦੇ ਛੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਤੁਹਾਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ शारीरिक विकलांग हूँ, शिक्षा विभाग मानसिक विकलांग है। विकलांगता जे कहा जाए कोई अभिशाप नहीं हैगी कहते ने, पर जिस तरह के नाल जिहड़े हालात अज बने ने, अज की हालात ने तुहाडे कि बच्चों की फीस भर पा रहे हो? नहीं, मैं नहीं भर पा रहा, मैं बहुत औखा है। मैं यही चक्कर दे विच कि मेरे को पहले नौकरी नहीं, जो माड़ी हुण मैंने इस महीने मैंने नौकरी मिली है, पिछले महीने मैं हौली हौली करके मैं मैडम कोल भी गया सीगा। मैं हुणे ग्राफिक आर्ट्स दे आर्टिस्ट हाँ, मैं हुणे लगी है, मेरी जॉब जी लगी है ग्राफिक आर्टिस्ट की, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਫੀਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਬਿਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਟ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੀਸ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਰਬਲੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੇ ਔਰਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਫੀਸ ਦਿਓ, ਫੀਸ ਦਿਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਪੀਣ ਪੂਣ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੰਨੀ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝੱਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।